હુસેન સાહેબનું. અઝાન મોહતરમ, અમુક બચ્ચાઓ આપણી સાથમાં છે જેનું આપણે ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યા છે. દીકરા, સલામ અલૈકુમ. Alaikum salam. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mayan Mahmoudali. Mayan Mahmoud Ali. Tu કઈ ક્લાસમાં છો મદ્રેસામાં દીકરા? Classe 4, garçon. Classe 4. Ok. Comment ça s'est passé ton examen aujourd'hui? Bien, facile aussi, bien. Très bien. Très bien même, donc premier de la classe assuré. Peut-être, oui. Inch'Allah, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a eu ou matière tout qui est difficile tout un peu? Oui. C'était lequel? Gujarati et Tariq. Gujarati. Gujarati c'était dur. Ouais, un peu. Ok. Salam alaikum. Alaikum salam. તારું નામ શું છે? C'est Nobas, on va vous sentir outil. D'accord. Kim tu આજે examen comment ça s'est passé? Ça s'est passé bien. Est-ce que parce que là tu as le sourire aux lèvres, on dirait que tu as tout su. Oui. Est-ce que rien n'a été difficile? Et quelle question difficile Nota? Si. Le FIC. Le FIC, c'est qui ton prof de FIC? Sabianti. Oh là là, on va dire à Sabi Anti d'être un peu souple dans la correction, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam. તારું નામ શું છે દીકરા? Javad Rizwan Mohamedi. ઓકે જવાદ, તો આજની એક્ઝામ કેવી લાગી તને? Très bien et excitant, un peu. Est-ce que કંઈ difficile હતું? Oui, un peu le Tariq. Le Tariq, કોણ છે prof તારીખનો? C'était Sabianti. તો est-ce que tu révision કર્યો તો કે નહોતો કર્યો? Si. Ah d'accord. Donc Inch'Allah, comment tu trouves qu'en moyenne ce sera bon ou pas? Oui, ça sera bon. C'est bon, merci beaucoup, Koudafiz. Salam alaikum. Alaikum. તારું નામ શું છે? Ryan Hossein Hidaya. Ok, કેમ હતું આજનું ટેસ્ટ એક્ઝામ, comment ça s'est passé? Bien. Bien. બધું facile હતું? Ah. Sûr? Oui. Il y avait pas de, comment on appelle ça? Et qui question એવા નહોતા કે જે તને ના આવડ્યા હોય? Non, c'était bien, c'était pas dur du tout. Et tu avais fait tes révisions? Oui. Mashallah, merci. Salam alaikum. Wa alaikum salam. તારું નામ શું છે દીકરા? Yassir Vali. યાસિર વલી, કઈ ક્લાસમાં? Classe 5, garçon. કેમ હતું આજનું ટેસ્ટ? Bien. બધું આવડ્યું? Bona. શું પ્રોબ્લેમ હતું, કઈ માચેરમાં? Gujarati. ગુજરાતી? ઓલા કેમ ગુજરાતીનું est-ce que ઘરે રિવિઝન નથી કરતો કે ઘરે તું કેમાં બોલીશ, ફ્રાન્સે કે ગુજરાતીમાં? Gujarati ma. ઓકે, તો એક ગુજરાતી તને ના આવડ્યું? Bona. ઓકે, ઇન્શાલ્લાહ નહીં વાંધો આવે. સલામ અલૈકુમ. Comme salam. તારું નામ શું છે? Shahzadi Shat Kadaya. તું કઈ ક્લાસમાં છો? Classe 5, garçon. Classe 5. કેમ હતી આજની એક્ઝામ? C'était comment en général hein? C'était facile. C'était facile. Premier de la classe qui est? Peut-être. Inch'Allah, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum salam. તારું નામ શું છે દીકરા? Komel Rossan Ali. Ok, તો આજની એક્ઝામ કેવી હતી? Est-ce que c'était dur, facile? Ça passe. Pas très dur, pas très facile. Est-ce que tu as fait tes révisions? Oui. Escola évaluation થઈ ગયા છે કે નથી? Dans 2 semaines, ça va se terminer. Dans 2 semaines. Donc en même temps, école n'est préparatif, madrasa n'est préparatif. Est-ce que ça n'a pas été trop dur les révisions? Non, non. Bien passé, toi, Azitane Kim Laget, c'est moyen molle, c'est n'est Je sais pas. D'accord, merci beaucoup, Koudafiz. Salam alaikum. Alaikum salam. T'as nom sous degré? Laïka. Laïka, tu quelle classe macho? 6 filles. 6 filles, ok. Azni examen, comment ça s'est passé? Bah, c'était assez facile, juste Gujarati, il y a quelques questions que j'ai... Gujarati, c'est qui le prof? Masterji. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en Gujarati? Est-ce que Gari Gujarati manet bolta tame? Si, mais c'était, comment dire ça, les contraires. Ah, d'accord. Mais il y avait des matières, ça va? Oui. D'accord. Donc, à peu près, estimation, est-ce que c'était bon ou pas bon en général? C'était bien. Ok, merci beaucoup, Dafiz. Jouksar. Jouksar, quelle classe, macho? Classe 4. Classe 4 filles, ok. Donc, Azni examen ten kim lagi, est-ce que tu avais bien fait tes révisions ou pas? Oui, j'ai bien fait. Et comment ça s'est passé en général? Ça c'est un peu difficile de la Gujarati. Difficile? Ouh là là, c'était quelle matière? Gujarati. Pourquoi Gujarati difficile? Est-ce que tu parles pas en Gujarati à la maison? Si, je parle en Gujarati, mais c'était un peu difficile pour moi le Gujarati. Donc, Gujarati Nasiva, à part le Gujarati, il y avait quoi encore le problème? Il y avait le Tariq qui était facile, et il y avait le FIC qui était facile aussi, et il y avait le Oklak aussi qui était facile. D'accord.
D'accord. Donc en général, comment tu estimes, est-ce que ça va être une bonne moyenne ou ça va? Ça va. Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. તમારું નામ શું છે? Lamia Rezali Nour Mahmoud. D'accord. આજની એક્ઝામ તમને કેવું લાગ્યું? Alhamdulillah, toutes les matières ont été assez bien, sauf qu'on a eu quelques difficultés en talik, mais Inch'Allah, on réussira. તમે કઈ ક્લાસમાં છો déjà? 10 filles. 10 filles. અને સ્કૂલમાં? 3e. 3e, donc c'est le brevet cette année? Oui, Inch'Allah. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu, comment on appelle ça, conflit ou contradiction entre dans les révisions madrasa et français? C'est pas question de conflit, mais il faut surtout savoir gérer son temps en fait. Donc moi personnellement, Medresso, j'ai révisé que hier soir, c'est-à-dire vendredi soir, donc pour que ça reste bien frais dans la tête, vous comprenez. Mais par contre, l'école, j'avais déjà commencé et je continuerai pendant les week-ends, Inch'Allah, espérant que BMA et celle coupe ça le trider. તો ક્યારથી છે બ્રેવેની એક્ઝામ? Lundi, à partir du lundi 15 juin. બસ ઇન્શાલ્લાહ, on vous souhaite bonne chance et bonne révision. Merci beaucoup. खुदाफिज. ये मौला का करम है, ये तेरी अकीदत का सफर ज़ेरे अलम है, रब वफा तेरा पिसर शेर અઝર મોહતરમ, આપણે અત્યારે હુસૈની મદ્રેસાના સાલદી પ્રોફની અંદરમાં છે, જ્યાં બધી આંટી લોકો વધારે એનું અમુક લોકો તમે જો છો કે કોરેક્શનમાં શરૂ પણ કરી દીધા છે. અમુક લોકો જરાક રિલેક્સ થાય છે કારણ કે સવારથી લોકો સર્વેલન્સની અંદરમાં હતા. આપણી સાથમાં જે છે મદામ નઝીર ગુલામ અલી સોસીમાત છે, જે અકીલા આંટીથી ઓળખાય છે. તો આપણે એમનો ઇન્ટરવ્યૂ લે છે. અસલામ વાલેકુમ. વાલેકુમ સલામ. અકીલા આંટી, સવારથી જેવી રીતના હું હમણાં પ્રમુખ સાહેબનો પણ ઇન્ટરવ્યૂ લીધો, શેખ મુનીરનો, કે આજે જરાક મદ્રેસાનું વાતાવરણ એક અનોખો જ હતો. તો આ એક્ઝામે એન્યુઅલ જે દર વર્ષે થાય છે અને એક સ્પેશિયલ દિવસ હોય છે, એના બારામાં તમે બે બોલમાં શું કહેશો? હા, સાચું છે કે આ એક્ઝામ એન્યુઅલ માટે છોકરાઓ બહુ જ તડપડ હોય છે, લોકોમાં એકદમ જ અને ફેરવેસન્સ હોય. હંમેશા આખો વરસ આપણે લોકો કુલ દેખાતો હોય, પણ હજી આ ખાસ એક્ઝામ માટે તો લોકોમાં જ એકદમ જ વ્યાધિમાં હોય. સવારથી લોકો જો તમે જોયા હોય તો બારે પણ એટલું શીખાતું હતું ને અઠવાડિયાથી એટલું રિવિઝી પણ થાય છે. તો લોકોમાં આપણે દેખીએ છીએ કે vraiment આ લોકોમાં ઇમ્પોર્ટન્સ દે છે એક્ઝામ માટે. આપણે ઘણી ફેર એમ કહેતા હોય, ખાસ કરીને પ્રોફ લોકોનું વ્યાધિ એ હોય, ફરિયાદ એ હોય કે માવતર દાદ નથી દેતા, મદ્રેસાના છોકરા દાદ નથી દેતા. પણ આજે મેં જોયું કે છોકરા પાર્કિંગમાંથી દોડતા એટલે યા સરતાકી રૂગાડેલી મોન્ત્ર ને કે અમે જલ્દી જાય ને મોડું ના થઈ જાય. તો આના બારામાં આપણે એમ કહી શકીએ કે ના, છોકરાઓને ગમે તેમ ઓલું છે, દિલચસ્પી છે? ના, એ તો છે કે માવતર આખા વર્ષમાં આપણે જરાક દેખાતું હોય કે લોકો માવતરને જો સાથ વધારે મળતો હોત તો લોકો વધારે શીખત. પણ આ લોકોને આમાં આ એક્ઝામ માટે એકદમ ધગશ છે. આ લોકોને એમ થતું હોય કે અમારું એક પાસાજ માટે છે, તો લોકો તૈયારી એટલી કરતા હોય, વ્યાધિ પણ કરતા હોય. જે આખા વર્ષનો લોકોમાં બધી ફોટોકોપી રેક્યુપેરે ના કરતો હોય, આ છેલ્લું અઠવાડિયું મિનાઝ આંટી એટલી હેરાન હોય બધાની ફોટોકોપી આઝુર કરવા માટે. અસંત, મેર્સી beaucoup આંટી. અઝર મોહતરમ, મહેફિલ ઝૈનબની એક કોમિટે રિસ્પોન્સાબલ અને જે પહેલે હુસૈની મદ્રેસાની એલેફ પણ હતી અને પ્રોફ પણ થઈ ચૂકી છે, બહેન અમરીના ધરમસિંહ લધાનો આપણે ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યા છે. અસલામ વાલેકુમ. વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહ. આંટી, આ જે દિવસ છે એક્ઝામ એન્યુઅલનો, તમે c'est la première fois que vous voyez ça, તમે પ્રોફ પણ હતા અને એલેફ પણ રહી ચૂક્યા છો. તમે હમણાં મહેફિલ ઝૈનબમાં છો en tant que કોમિટે રિસ્પોન્સાબલની અંદરમાં. તો તમને શું ડિફરન્સ દેખાય છે આપણું અહીંયા ઓર્ગેનાઇઝેશન અને વાનો? Alors après Mehfil Zainab એવી રીતના ટેસ્ટ annuel નથી કરતા, mais je trouve que c'est vraiment une très bonne idée parce que ça permet à l'élève de réviser ce qu'il a vu pendant toute l'année. Et gagner વખત આપણે remarqué કરે કે ગણી વખત premier trimestre nous dit après જોયા હોય, troisième trimestre માં બધું ભૂલાઈ ગયું હોય. તો ça au moins ça permet à l'élève de faire un panorama de tout ce qu'il a vu et de revoir toutes ses connaissances et tout ce qu'il a acquis durant l'année. આંટી, તમે પોતે પણ એલેવ રહી ચૂક્યા છો, તો આ દિવસ જે ટેસ્ટનો દિવસ હોય અને પછી આપણે જે ના ફ્રેન્ચી સ્કૂલમાં બાક બ્રેવે પસાર કરતા હોય, est-ce que les sensations sont les mêmes? Pratiquement oui. આપણે જ્યારે મદ્રેસામાં આવ્યા ત્યારે બધેને જોતા હતા, નીચે બધે ચોપરા લઈને બેઠા હતા, બધે રિવિઝે કરતા હતા. Et કેવી effervescence હતી કે vraiment જેવી રીતના બાકમાં હોય છે ને એવી જ હતી pratiquement. Merci beaucoup. Haydi haydi, ya Ali haydi.
मिलने वाली है अख्तर ये अली जाने તમે જો છો કે અત્યારે અમુક પ્રોફ જે છે એનું કોરેક્શન ચાલુ કરી નાખ્યા છે. આપણે એક આંટી આપણી સામે છે. સલામ વાલેકુમ. વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહ. સાબિયા આંટી જે છે મને લાગે છે પોતે આપણને દેતાઈ આપશે કે પોતે શું અત્યારે ભણાવે છે ને કઈ ક્લાસમાં ભણાવે છે. હું છે તો ક્લાસ 4, 5, 6 ગાર્સોમાં ભણાવું છું. તારીખ ફિક ને અખલાક માર ચેર છે. હમણાં અમે બારે અમુક છોકરાઓના ઇન્ટરવ્યૂ લીધા. છોકરાઓ કહેતા હતા કે શું les filles les garçons એ લોકો કહેતા હતા કે તમે વધારે ગાર્સોમાં ભણાવો છો. ગાર્સોમાં છે. છોકરા કહેતા હતા કે તારીખ ને ગુજરાતી વધારે જ્યુર હતું. એ શું કારણે એ લોકો રિવિઝન નહીં કર્યા હોય કે તમે ચાઈને સુજે જરાક જ્યુર કર્યા છો. એટલે આજ વર્ષે અમારું તારીખમાં હતું કે અમે પ્રોગ્રામ જરાક બદલાવ્યા છે અને એમાં છે તો વધારે il y a des noms qu'il faut bien retenir અને તારીખે પણ લોકોને જે date de naissance છે, જે date de décès છે એ બધા લોકોને retenir કરવાના હોય છે. બારી મામના નામોના માનું નામ લોકોને retenir કરવા જોઈએ તો એમાં લોકોને આ ફેરે જરાક વધારે અઘરું લાગ્યું છે તારીખ. તમારી ક્લાસ 6માં est-ce que શું કે ને સ્કૂલની એક્ઝામ સાથે બ્રેવે ou quelque chose comme ça કાંઈ કોન્ફ્લિક્ટ હતું કે નહોતું? ના આ ફેરે તો ક્લાસીસમાં એ ઉંમરના બચ્ચા નથી કે લોકોને બ્રેવે કે કોઈ પણ ચીજ પસાર કરવાની હોય. પણ એ લોકોનું એવાલ્યુએશન તો હવે થશે નહીં? લોકોની સ્કૂલની évaluation c'est en même temps le test du madrasa donc ce qui fait que એમાં એ લોકોને જરાક તકલીફ પડી કે સ્કૂલનું એ લોકોને પુગાણ કરવી જોઈએ ખપતી હતી અને મદ્રેસાનું એ પણ સાથે સાથે શીખવું. પણ તમને એમ લાગ્યું હતું કે pendant la période de révision est-ce que માવતર intéressé થતા હતા કે non જેમ આપણે મગજમાં છે કે les parents ne s'intéressent pas pour le madraso mais c'est plutôt pour l'école. તો est-ce que તમને રિવિઝનના પીરિયડમાં parents લોકો તમને એમ લાગ્યું કે વધારે ઇન્વોલ્વ હતા ની અંદરમાં? આજ ફેરે મને એમ દેખાણું કે parents લોકો ils étaient intéressés. આ લોકોના મને ફોન આવતા હતા કે આંટી અમને વધારે કઈ માચેરમાં વધારે ભાર દેવું જોશે. ઘણી ફેર એવું હોય છે કે બચ્ચા એનું ફેર ખોઈ નાખે તો તરત parentના ફોન આવે કે આંટી અમને ફેર આપજો કારણ કે અમારો છોકરો ફેર ખોઈ નાખ્યો છે. તો માશાલ્લાહ parentનું ઘણો સાથ હતો અમને આજ ફેરે. અમને બહુ દેખાણું même jusqu'à hier soir અમને ખબર પડી કે ના અમુક એવા સવાલ હતા કે જે parentને નહોતી સમજણ પડતી તો આ લોકો ખુદ પોતે મને ફોન કરતા હતા કે આંટી આનો જવાબ શું છે. Asante, merci beaucoup et bonne correction. Merci. दर पे तेरे क्या है मेरी जान की वो कतिया. આંટી સલામ વાલેકુમ. વાલેકુમ સલામ. આંટી તમે મને લાગે છે કે દાપરે તમારા ફઈ તમે ગુજરાતીના પ્રોફ છો ને તમે ગુજરાતી હમણાં કોરેક્શન કરી રહ્યા છો. જી હા બરાબર. આંટી ખાસ કરીને છોકરાઓનું જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ લીધો બારે તો વધારે બધાએ છોકરા હોય કે છોકરી હોય એ લોકો કહેતા હતા કે ગુજરાતી બહુ ડિફિસિલ હતું. એનું કારણ શું હોઈ શકે? એટલે ça dépend prof ઉપર હોય ને તો જો prof સરખી રીતના શીખવાડ્યું હશે ને એકદમ ફેસિલિટી ક્વેશ્ચન બધું કર્યા હશે તો લોકોને વાંધો ના આવે. આમ આજ ફેરે વળી એવું હતું ઘણા બચ્ચા આવતા હતા ઘરે કુર કરવાને તો હું જોઈએ બહુ બાદ હતો આજ ફેરે એમ કે ક્વેશ્ચન હોય પછી રેસ્પોન્સ દઈ દેતા હતા એ લોકો ને પ્રેમમાં પ્રેસી કે જ્યાં કે આ વોકાબ્યુલરી શીખવાનું છે આ શીખવાનું છે તો બહુ જાજુક ફેરામાં ના હોય એમ પહેલે દઈ દીધું હોય રિવિઝન કરવાનું ટોટલ તો એમાંથી લોકો શીખી લેતા હતા ને જગપાસીલ પડતું હતું. તો હમણાં તમે કોરેક્શન કરી રહ્યા છો ને? આ ક્લાસ 3 ગાર્સોન ફીસ આમાં. તો કોરેક્શનમાં તમને કેમ લાગે છે જવાબ સારા લખ્યા છે છોકરાઓએ કે ના ઘણી ભૂલ છે? જોવામાં તો સારું લાગે છે કારણ કે મારું ક્લાસ 3માં છે બધે એક્શન હોય ને બધે વોયલ હોય ને બહુ ઝાઝું વોકાબ્યુલરી નહોતી દેતી હું એમ તો શિફ્રમાં પણ c'est bon કંઈ વાંધો નથી આવતી લોકો મને આમ સેપારે કરવાની દીધી હતી એમ tous les accents et tous les voyelles તો મને એમ લાગે છે લોકો સમજ જશે એમ તો શું લોકો ક્લાસ 4માં મહેનત ના પડે કે c'est quoi les accents et c'est quoi les voyelles. ઓકે અસંત, merci beaucoup આંટી. merci તમારી merci.